नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारू नाम अश्विन बोटाद्रा। आजना ऑनलाइन विडियो लेक्चर में हूँ विद्या एकेडमी परिवार वती आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। अगाऊ विद्यार्थी मित्रों आपणे जे रनिंग चेप्टर है गणित विषयનું रनिंग चेप्टर 15 संभावना तेना विषय आपणे एक विडियो लेक्चरનો अभ्यास करेलो હતો। શું નામ હતું એનું? थियरी पार्ट 1। तेनी अंदर आपणे टोटली थियरी विषय अभ्यास कर्यो हतो, परंतु ए पार्ट 1 हतो, मतलब कि थियरी हजू अधूरी है। आपणे हजू आगळ अभ्यास बाकी है। शेनो हतो कि थियरी पार्ट 2। बराबर, हजू अमुक अमुक एवी वस्तु है जे तमारे कवर करवी जोईए। बराबर, कि जेनाथी संभावनामांथी गमे एवो टफ प्रकारनो प्रश्न पूछाय तो पण तमने सहेजे तकलीफ पड़े नहीं। तो आज आपणे शेनो अभ्यास करवाना छीए विद्यार्थी मित्रों? धोरण 10 एमां गणित विषय, तेमां 15मुं चेप्टर संभावना अने तेनी अंदर थियरी पार्ट 2। अने हाँ, बीजी एक बात कि जो आ विडियो तमने पसंद आवे तो विडियो ने तमे लाइक करजो, तमारा अन्य मित्र जोड़े शेर पण करजो अने मारी चेनल अश्विन बोटाद्रा ने तमे सब्सक्राइब पण करजो। जोईए आपणे थियरी पार्ट 2। हवे अगाउना लेक्चरनी अंदर आपणे पासो, सिक्को आ बधा विषय आपणे अभ्यास कर्यो तो। बराबर, कि पासानी अंदर आउं थाय। हवे पासानी अंदर हजू थोड़ुंक वधारे एक स्टेप आगळ एडवांस थईए पासानी अंदर। तो पासाने 2 वार उछाळता। पासाने केटली वार? 2 वार उछाळता। बराबर है। हवे आनी अंदर टोटल तमे 36 परिणामों लख्या विद्यार्थी मित्रों। केटला परिणामों लख्या तमे? 36। अहींया 36 है 36 नहीं लखतो, टूंकमां लखुं छुं अहींया। बराबर, कि 1 2 3 4 5 6 सेम टू सेम अहींया आ 1 आ 2 आ 3 आ 4 आ 5 अने 6 आ पासो 1 अने आ पासो 2। ख्याल आवी गयो एटले तमने? हवे तमे आनी अंदर विचारजो विद्यार्थी मित्रों शुं थाय छे। हूँ तमने एम पूछूं छूं के सरवाळो युग्म होय। शुं होय? सरवाळो युग्म होय। युग्म मतलब कि बेकी संख्या में। सरवाळो मतलब कि शुं? कि पासा परना अंकोनो सरवाळो। तो मानी लो कि 3,4 एक घटक है। दाखला तरीके मैं आम लखेलुं छे 3,4। तो आनो सरवाळो केटलो थाय? 7 थाय विद्यार्थी मित्रों। केटलो थाय? 7। एम तमारे सरवाळो युग्म लेवानो छे। शुं लेवानो छे? सरवाळो युग्म। हवे सरवाळो युग्म कई रीते मेळववो तो समजो। मानी लो कि आनी उपरथी एकड़ो ल्यो छो तमे। शुं ल्यो छो? एकड़ो। हवे एकनी साथे जो तमे एक लेशो, बराबर, तो जवाब केवो आवशे? युग्म संख्या। मतलब कि आ एक लीधो छे एनी साथे एक आवे। बराबर, पछी 1 में 2 ल्यो 1,2 तो 1 ने 2 3 तो अयुग्म तो आवे नहीं। मतलब कि आ नहीं चाले। चलो 1 नी साथे 3 ल्यो तो 1 ने 3 4। बराबर, मतलब कि चालशे। मतलब कि आ जवाब पण चाले। बराबर, आ 1 1 आ 1 3 अने हवे 1 4 ल्यो तो 1 ने 4 5 तो अयुग्म थयो ने आपणे लाववानो छे युग्म तो चाले नहीं। बराबर, अने 5 साथे लो तो 1 ने 5 6 तो युग्म मळी गयो। मतलब कि अहींया 1 ने 5 6। बराबर, आ चालो। हवे तमे 6 में विचारो तो 1 अने 6 7 तो अयुग्म मळे छे तो चालशे नहीं। हवे तमे आने ब्रॉड रीते विचारो, थोड़ुं विस्तृत रीते। खाली एक पूरतुं नहीं, एक पोते केवो छे? अयुग्म संख्या। तो अयुग्म संख्या हारे तमे शुं राख्युं तो जवाब युग्म मळ्यो। विचारजो, आ पोते अयुग्म संख्या है तो सामे तमे जो 1 अयुग्म 3 अयुग्म 5 अयुग्म। मतलब कि अयुग्म हारे अयुग्म राखो तो जवाब युग्म आवे छे। मतलब कि एकड़ा हारे केटला घटको मळ्या? अहींया तमने 3 घटको मळ्या। केटला घटको मळ्या? 3। एवी ज रीते 3 हारे 3 नी साथे तमने केटला घटको मळशे? अहींया 3 घटको। एवी ज रीते 5 नी साथे पण केटला मळशे? 3 घटको। कई रीते एवुं? तो 1 पण अयुग्म एटले 3 घटको, तगड़ोय ते अयुग्म तो एनी साथे 3 घटको, अने पांचड़ोय अयुग्म तो एनी साथे पण 3 घटको। आवुं कंईक मळ्युं। हवे कोण बाकी रह्युं? तो युग्मवाळा बाकी है ने। तो युग्म में तमे विचारो कि 2 नी साथे 1 तो 2 ने 1 3 न चाले, पण 2 नी साथे 2 राखो तो 2,2 एटले 2 ने 2 4 चाले। युग्म जवाब मळ्यो। એટલે કે 2 नी साथे 2। ओके, एवी ज रीते 2 नी साथे 3 राखो 2 ने 3 5 चाले नहीं। बराबर,
તો શું રાખવું પડે? 2 ની સાથે 4, 2 ને 4 6 ચાલે, મતલબ કે 2 ની સાથે 4. અને એવી જ રીતે 2 ની સાથે 5 રાખો તો 2 ને 5 7, અયુગ્મ ચાલે નહીં. પણ જો તમે 2 ની સાથે 6 રાખો તો 2 ને 6 8, મતલબ કે યુગ્મ તો ચાલે. તો 2 ની સાથે અહીંયા આવશે 6. તો આ બગડો પોતે યુગ્મ, તો એની સાથે કોણ યુગ્મ? આ 2 4 તો 4 પણ યુગ્મ અને 6 તો 6 પણ યુગ્મ, મતલબ કે આની સાથે તે તમને કેટલા ઘટકો મળ્યા? 3. તો એવી જ રીતે 4 ની સાથે 3 અને એવી જ રીતે 6 ની સાથે પણ 3, મતલબ કે સરવાળો યુગ્મ હોય તેવા 3 ને 3 6 ને 3 9 ને 3 12 ને 3 15 ને 3 18 ઘટકો મળે. કેટલા ઘટકો મળે? 18 ઘટકો મળે. હવે તમને એમ પૂછે કે પાસાને 2 વાર ઉછાળતા તેના પર મળતા અંકોનો સરવાળો યુગ્મ હોય તેની સંભાવના શોધો. એટલે પહેલા તો મેં જે તમને અહીંયા બંધારણ લખાવ્યું હતું એ બંધારણ મુજબ લખવાનું. શક્ય પરિણામો કેટલા આવશે? 18 અને કુલ પરિણામો કેટલા આવશે આના? 36. તો શું સંભાવના મળે? 18/36. 18 દુ 36 એટલે 1/2. ખ્યાલ આવ્યો તમને? આવી રીતે પૂછાય છે. હવે આના ઉપરથી સિમ્પલ લોજિક, સરવાળો અયુગ્મ હોય. સરવાળો કેવો હોય? અયુગ્મ. સરવાળો અયુગ્મ હોય તો આ તો બહુ સિમ્પલ લોજિક છે કે કુલ ઘટકો કેટલા? 36. એમાંથી યુગ્મ જવાબવાળા કેટલા? 18. તો અયુગ્મ વાળા ઓટોમેટિકલી કેટલા? 18. તો અહીંયા તમે લખી શકો 18 ઘટકો. ખ્યાલ આવ્યો તમને? વાત આખી સમજાણી? ક્લિયર થઈ? જો સરવાળો યુગ્મ અને સરવાળો અયુગ્મ. હવે આવું ને આવું ગુણાકારની અંદર આવે. શેમાં આવે છે? ગુણાકારમાં. ગુણાકાર યુગ્મ હોય. ગુણાકાર યુગ્મ હોય. ઓકે, આવું કંઈક આપેલું છે. હવે ગુણાકાર યુગ્મ હોય તો એનો મતલબ સમજો. પહેલા અહીંયા જો લખી નાખું છું, 1 2 3 4 5 6. અહીંયા 1 2 3 4 5 6 આવી રીતે છે. હવે આની અંદર શું થાય? તો ગુણાકાર યુગ્મ એટલે કે 2 કી સંખ્યા લાવવાનો છે ને, તો 1 એકા 1 ન ચાલે. 1 ગુણ્યા 2 એટલે 2, તો યુગ્મ મતલબ કે ચાલે. આ ઘટક મળ્યો. બરાબર. 1 તેરી 3 અયુગ્મ ન ચાલે. 1 ચોકા 4 યુગ્મ મતલબ કે ચાલે. પછી 1 પંચા 5 તો અયુગ્મ મતલબ ન ચાલે. અને 1 ગુણ્યા 6 મતલબ કે 6 તો યુગ્મ મતલબ કે ચાલે. તો 1 ની સાથે કેટલા ઘટકો મળ્યા તમને? આ 2 4 6 મતલબ કે 3 ઘટક મળ્યા. કેટલા ઘટક મળ્યા? 3. તો અહીંયા હું લખું છું કેટલા ઘટકો? 3. જો અયુગ્મ ઘટક હતો તો સામે કેટલા મળ્યા? 3 ઘટક મળ્યા ને. તો અહીંયા તગડા સાથે પણ કેટલા મળશે? 3 ઘટકો. અહીંયા 5 સાથે પણ કેટલા મળશે? 3 ઘટકો. પણ તમને એમ થાય કે આ તો આની જેવું આવે છે, એમાં શું ફેર છે? પણ હવે અહીંયા ફેર પડે છે. જો ખાસ ધ્યાન રાખજો, એમ નામ નથી સમજાવતો. હવે ગુણાકાર યુગ્મ લાવવાનું. હવે જો બગડા સાથે વિચારો તો 2 એકા 2 જવાબ યુગ્મ, 2 દુ 4 જવાબ યુગ્મ, 2 તેરી 6 જવાબ યુગ્મ, 2 ચોકા 8 જવાબ યુગ્મ, 2 પંચા 10 જવાબ યુગ્મ, 2 છક 12 જવાબ યુગ્મ. જો આવું થાય. બરાબર કે બગડા સાથે તમામે તમામ ઘટકો આવ્યા. શું કામ? એ પોતે યુગ્મ છે. તો યુગ્મ સંખ્યાનો તમે ગમે એની સાથે તમે ગુણાકાર કરો તો જવાબ યુગ્મ જ આવવાનો છે. તો એટલા માટે બગડાની સાથે કેટલા આવ્યા? 6. એવી રીતે 4 ની સાથે 6, એવી રીતે 6 ની સાથે 6. હવે તમે કાઉન્ટ કરો તો માટે કુલ કેટલા ઘટકો? 3 ને 6 9, 3 ને 6 9, 3 ને 6 9, તો 9 તેરી 27 ઘટક મળે. કેટલા ઘટકો મળે? 27 ઘટકો. શેના માટે? ગુણાકાર યુગ્મ હોય એના કેટલા ઘટકો મળે તમને? 27 ઘટકો મળે. હવે તમે વિચારો કરો, ગુણાકાર અયુગ્મ મળે. ગુણાકાર અયુગ્મ મળે. હવે કુલ ઘટકો કેટલા? 36. એમાંથી યુગ્મ વાળા કેટલા? 27. તો અયુગ્મ વાળા કેટલા? તો 36 માંથી 27 બાદ કરો એટલે કેટલા વધે?
9 ઘટકો વધે વિદ્યાર્થી મિત્રો. કેટલા ઘટકો વધશે? 9 ઘટકો. બરાબર. તો અહીંયા તમને 9 ઘટક ટોટલ મળશે. જો ફેરફાર આવ્યો ને, અહીંયા 27 ને 9 ને અહીંયા 18 અને 18. તમારે યાદ રાખો કે સરવાળામાં બે સરખા મળશે. સરવાળામાં બે સરખા મળશે, જ્યારે ગુણાકારમાં યુગ્મમાં 27, અયુગ્મમાં 9 ઘટકો મળશે. આવું કંઈક થાય છે, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવું. હજુ તો આમાં ઘણું બધું ટ્વિસ્ટેડ આવતું, પણ પદ્ધતિસર જો તમે ડાયરેક્ટ ગોખવા જાઓ તો યાદ નહીં રહે, પણ તમને આવી રીતે યાદ રાખશો, બરાબર, આ ઘટકો જે મેં દર્શાવ્યા છે એ રીતે, તો કોઈ પણ જાતની તકલીફ પડશે નહીં. બરાબર. હજી જોઈએ આગળ. એક શોર્ટકટ છે આ. શું છે આ? શોર્ટકટ. સરવાળો અને અનુરૂપ ઘટકો. ઘણી વખત આ પૂછાય છે એટલે. બરાબર. મતલબ કે તમારે આમાં નાનામાં નાનો ઘટક કયો? 36માં 1,1. તો એનો સરવાળો કેટલો થાય? 2 થાય ને, 1 ને 1 2. અને મોટા મોટો ઘટક કયો? તો 6,6. અને એનો સરવાળો કેટલો થાય? 6 ને 6 12. મતલબ કે 2 થી શરૂ કરીને તે 12 સુધીના સરવાળા મળશે. તો અહીંયા સરવાળા માટે હું લખું છું કે 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. મતલબ કે સરવાળો ક્યાંથી ક્યાં મળે છે? 2 થી શરૂ કરીને તે ક્યાં સુધી? 12 સુધી તમને મળે છે. હવે એને અનુરૂપ ઘટકો કેટલા મળે? તો જો આના માટેની શોર્ટકટ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બહુ મસ્ત ધ્યાન આપજો. અહીંયા તમારે સીધું લખી નાખવાનું 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 અને 1. આ તમારી શોર્ટકટ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. શું છે આ? જોકે આ પણ શોર્ટકટ જ છે. આ જે બંને છે, બરાબર, આ પણ શું છે? એક જાતની શોર્ટકટ તમારે યાદ રાખવા માટેની. કારણ કે આ બધી વસ્તુ તમે એ વખતે કેલ્ક્યુલેટ કરવા જાઓ તો તકલીફ પડે, એટલા માટે મેં અહીંયા તમને આની આ જ વસ્તુ શોર્ટકટ સ્વરૂપે રજૂ કરી દીધી છે. ઘણી વખત આ કામમાં આવે છે. બરાબર. શું કામ? તમને ડાયરેક્ટલી કંઈ નહીં, પણ જ્યારે એક સ્ટેપ આગળના દાખલા સહેજ ટ્વિસ્ટેડ પૂછાય ને તો આ ટાઈપનું પૂછાય. હવે તમને એક આનું ઉદાહરણ આપી દઉં. તમને એમ થાય કે આમાં ટપ્પો ન પડે. માની લો કે આ તમે લઈ લો સરવાળો 5. તો એવા કેટલા ઘટકો મળ્યા? 4 ઘટકો મળ્યા ને. હવે 4 કયા કયા? તો જો એની ટ્રીક છે, એની પણ શું છે? ટ્રીક છે. ગમે એમ લખી શકાય નહીં. આના ઘટકો તમારે લખવા હોય તો આમ લખાય 1,4. એકડે 1 થી શરૂઆત કરવાની. ક્યાંથી શરૂઆત કરવાની? 1 થી. પછી 6 સુધી આગળ ચાલુ જવાનું. બરાબર. માની લો કે 1 ને 4 5. 1 પછી કેટલા આવે? 2. તો 2,3. હાલો 2 પછી કોનો વારો? 3 નો વારો. તો 3,2. હાલો 3 પછી કોનો વારો? 4. તો 4,1. 4 પછી કોનો વારો? 5 નો. પણ આપણે સરવાળો 5 કરવાનો, તો 5,1 એટલે 6 થઈ જાય. મતલબ કે જો 4 ઘટકો, 4 4 મળી ગયા. ખ્યાલ આવ્યો? અહીંયા તમને એમ કીધું છે કે સરવાળો 9 થાય. બરાબર. આપણે 9 નહીં, બીજું કોઈ લે. આમાં 4 ઘટકો છે ને. માની લો કે અહીંયા લેવી સરવાળો 8. એવા 5 ઘટકો છે ને. હવે 5 ઘટકો કયા? તો આપણે વિચારીએ એકડે 1 થી સ્ટાર્ટ કરો. ક્યાંથી? 1 થી. તો 1,7 હોવું પડે ને, પણ 7 તો પાછા ક્યાંય આવે નહીં, તો એકડો આવશે નહીં. બગડાથી સ્ટાર્ટ કરો. 2,6. 2 ને 6 8 થઈ જાય ને. તો આના ઘટકો કયા આવ્યા તમારે? 2,6. બરાબર. 2 ને 6 8 થઈ ગયા. 2 પછી 3. 3,5. 3 પછી 4. તો 4,4. 4 પછી 5. તો 5,3. 5 પછી 6. તો 6,2. સમજો 1 2 3 4 5 મળી ગયા 5 ઘટકો. ખ્યાલ આવી ગયો? આવી રીતે જો તમે ક્રમમાં રાખશો ને તો એકે ઘટક બાકી પણ નહીં રહે અને એકે રિપીટ નહીં થાય. ઓલું શું થાય? એકાદો બાકી રહી જાય એટલે પછી તમે વિચારો કયો બાકી રહી ગયો, એટલે ગમે ક્યાંક લખી નાખો, પણ એ જ ઘટક રિપીટ થતો હોય. એટલે એ રિપીટ ન થાય, ભૂલ ન પડે, એટલા માટેનો આ રસ્તો છે. શું? કે ક્રમમાં લખવું. બરાબર. સરવાળો હોય તોય ભલે, કે ગુણાકાર હોય તોય ભલે. આપણે એકડે 1 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું. ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું? 1 થી. અને ક્યાં પૂરું કરવાનું? 6 એ પૂરું કરી દેવાનું. ખ્યાલ આવી ગયો તમને? આની અંદર આવું કંઈક આમાં થાય છે. હવે જો સરવાળાનું પણ પૂરું થઈ ગયું. હજુ આવું ને આવું, આ તો આપણે હજુ પાસાની ચર્ચા કરી આવી.
કોની ચર્ચા કરી? ભાષાની. હજુ આવીને આવી તમારે એક્સ્ટ્રા શોર્ટકટ માટેનું આવે છે સિક્કા માટે પણ. કોના માટે હજુ આવે છે તમારે બાકી? સિક્કા માટે પણ. બરાબર, તો જોઈએ. સિક્કાને 3 વાર ઉછાળતા. સિક્કાને 3 વાર ઉછાળતા. હવે આના ઘટકો તો આપણે લખી શકીએ. બરાબર, કયા કયા મેં તમને કીધા હતા? એચ એચ એચ, ટી ટી ટી, પછી એચ એચ ટી મતલબ કે 2 છાપ 1 કાંટ. હવે છેલ્લે છે એને વચ્ચે લ્યો એટલે એચ ટી એચ. હવે આગળ લઈ લ્યો એટલે ટી એચ એચ. હવે તો કે 2 કાંટ અને 1 છાપ. આ 2 કાંટ અને 1 છાપ. હવે એને વચ્ચે લ્યો તો ટી એચ ટી. આગળ લ્યો તો એચ ટી ટી. ખ્યાલ આવ્યો તમને? આવું કંઈક થયું. હવે શું આની અંદર શું ટ્વિસ્ટ થાય? બરાબર, તો તમારે યાદ રાખવાનું. બરાબર, કે જીરો છાપ હોય તોય ભલે, કાંટ હોય તોય ભલે. જીરો છાપ ને જીરો કાંટ એટલે શું? મતલબ કે જીરો છાપ એટલે તો કે એકે છાપ જ ન હોય. તો એકે છાપ ન હોય એવો આ ઘટક ટી ટી ટી. અથવા તો તમને એમ કીધું હોય કે જીરો કાંટ મતલબ કે એકે કાંટ જ ન હોય, બધી છાપ જ હોય. તો બધી છાપ હોય તોય આ એક ઘટક. ટૂંકમાં જીરો છાપ હોય તોય એક ઘટક, જીરો કાંટ હોય તોય તે એક ઘટક. તો આની શોર્ટકટ શું થઈ? અહીંયા એક ઘટક. બરાબર, હવે આપણે લઈએ છીએ શું કે એક છાપ અથવા તો કાંટ. મતલબ કે એક છાપનું પૂછેલું હોય તોય ભલે, એક કાંટનું પૂછેલું હોય તોય ભલે. પહેલા એક છાપ માટે વિચાર તો એક જ છાપ. તો આની અંદર તમે જો છાપ એટલે એચ, આમાં એક જ એચ છે, આમાં એક જ, અને આમાં ટૂંકમાં આમાંથી કોઈ પણ એક આવે ને એટલે આખું જૂથ આવે. એટલા માટે આપણે 3 જૂથ પાડેલા કે કોઈ પણ એક ઘટક આવે મતલબ કે આખું જૂથ આવે. બરોબર, તો અહીંયા કેટલાનું જૂથ છે? આ 3નું જૂથ છે ને. બરાબર, આમાં એક છાપ, આમાં પણ એક છાપ ને આમાં પણ એક છાપ. બાકી આમાં તો 2 છાપ છે ને આમાં 3 છાપ ને આમાં 0 છાપ. તો એક છાપવાળા કેટલા તમને ઘટક મળ્યા? 3. બરાબર, તો આમાં કેટલા ઘટકો આવ્યા? 3 ઘટક. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે તો કે 2 છાપ અથવા તો 2 કાંટ. તો હવે તમે વિચારો 2 છાપ વાળું વિચારો. બરાબર, તો 2 છાપ, તો જો 2 છાપ, આમાંય 2 છાપ, આમાંય 2 છાપ. તો કેટલા ઘટક મળ્યા? 3. અથવા તો 2 કાંટનું વિચારો. તો 2 કાંટમાં જો આ 2 કાંટ, આ 2 કાંટ ને આ પણ 2 કાંટ. તો 2 માં કેટલા ઘટક મળે છે? 3 3. તો અહીંયા તમે શું લખી શકો? 3 ઘટક. કેટલા ઘટક? 3. હવે તો કે 3 વાળું રહ્યું તો કે 3 છાપ અથવા તો કાંટ. મતલબ કે 3 છાપ અથવા તો 3 કાંટ. તો 3 છાપ વાળો એક ઘટક ને 3 કાંટ વાળો એક ઘટક. તો એમાં કેટલા આવશે? એક એક ઘટક. તો આમાં આવશે તમારે એક ઘટક. ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ મુજબ આ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની થાય. હજુ આ એનાલિસિસ છે. આને આધારે ટેસ્ટિંગ શું થાય તમારે કે વધુમાં વધુ 2 છાપ અથવા કાંટ. જો સમજો વધુમાં વધુ 2, તો પહેલા તો આનો મતલબ સમજો કે વધુમાં વધુ 2. તો આટલાનો મતલબ શું થાય કે 2 અથવા 2 થી ઓછું. બરાબર, તો 2 આવે, 1 આવે, 0 આવે. 2 અથવા 2 થી ઓછાનો મતલબ આવો થાય ને. પછી છાપ હોય કાંટ હોય એની કાંઈ લેવા દેવા નથી. તો મતલબ કે 2 વાળા લેવાના, 1 વાળા લેવાના, 0 વાળા લેવાના. તો 3 ને 3 6 ને 1 7. કેટલા ઘટક આવ્યા તમારે? 7 ઘટકો. તમારા ફિક્સ જ રાખી દેવાનું કે વધુમાં વધુ શબ્દ હોય, વધુમાં વધુ 2 એટલે 7 જ ઘટક આવે. બરોબર, પણ જો આમાં તમને એમ કે વધુમાં વધુ 1 છાપ હોય તોય ભલે, કાંટ હોય તોય ભલે. બરોબર, તો વધુમાં વધુ 1 નો મતલબ શું થાય? 1 અથવા 1 થી ઓછું. મતલબ કે 1 અને 0 આ 2 આવશે ને. બરાબર, તો આ 2 ના ઘટકો તો કે 3 અને 1. મતલબ કે કેટલા ઘટકો આવશે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો? 4 ઘટક આવશે. કેટલા ઘટક આવશે? 4 ઘટક આવશે. ક્લિયર થઈ ગઈ આ વાત? બરોબર, હજુ આની અંદર ઓછામાં
ઓછી 2 છાપ અથવા તો કાંટ. બરોબર. જો અહીંયા છે ઓછામાં ઓછી પછી 2 છાપ હોય તો ભલે કાંટ હોય તો ભલે. ઓછામાં ઓછા 2 નો મતલબ શું થાય? 2 અથવા 2 થી વધારે. તો આ 2 અને 2 થી વધારે એટલે કે 3. તો આ બે વસ્તુ લેવાની તો આ બેમાં કેટલા ઘટક છે? 3 અને 1. મતલબ કેટલા ઘટક થયા? ટોટલ 4. તો અહીંયા તમારે શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 4 ઘટક. શું આવે? 4 ઘટક. હજુ એક આવું નવું તમને પૂછાય છે. શું? ઓછામાં ઓછી 1 છાપ અથવા તો કાંટ. ઓછામાં ઓછું 1 મતલબ કે શું? કે 1 અથવા 1 થી વધારે. તો 1 આવશે, 2 આવશે, 3 આવશે. તો આ ત્રણેયની અંદર તમે જો 3 ને 3 6 ને 1 7. તો આમાં કેટલા ઘટકો આવશે તમારે? 7 ઘટક. ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ પણ તમારે એક પ્રકારની શું છે? આ શોર્ટકટ કે જે તમારે એક્ઝામના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ખૂબ જ કામની છે. જો સમજો, આમાં બધું યાદ તમારે ન રાખવું હોય ને તો જો વધુમાં વધુ 2 હોય તોય ભલે, કે ઓછામાં ઓછું 1 હોય તોય ભલે. બરોબર. શું આવે? બેયમાં 7 ઘટક. અથવા તો વધુમાં વધુ 1 અને ઓછામાં ઓછી 2. તો બેયમાં કેટલા ઘટક આવે છે? 4 ઘટક. અથવા તો આ તમારે યાદ ન રાખવું હોય તો આ તમારે યાદ રાખવું પડે. આના સિવાય કોઈ છૂટકો નથી કે 0 વાળા 1 ઘટક, 1 વાળા 3 ઘટક, 2 વાળા 3 ઘટક અને 3 વાળા 1 ઘટક. ખ્યાલ આવી ગયો? 1 3 3 1. બરાબર. ખ્યાલ આવી ગયો? આ મુજબનું તમારે યાદ રાખવાનું થાય છે. જો ગઈ વખતનો જે લેક્ચર હતો અગાઉનો, એમાં મેં તમને સિમ્પલ સમજૂતી આપી હતી. રેગ્યુલર વેરિયેબલ મતલબ કે જે તમને આપે છે ટેક્સ્ટબુકની અંદર. બરાબર. એનસીઆરટીની જે તમારી ટેક્સ્ટબુક છે એ ટેક્સ્ટબુકની અંદર તમને જે જે સમજૂતી આપેલી છે એ સમજૂતી મેં પહેલા લેક્ચરની અંદર રજૂ કરી. બરાબર. પણ આ જે લેક્ચર છે ને આખામાં, એમાં હું તમને આખું એપ્લાઇડ મેથ્સ મતલબ કે એનો ઉપયોગ કરી અને ટ્વિસ્ટેડ પ્રકારનું શું પૂછાઈ શકે તો એ તમામ બાબત આ લેક્ચરની અંદર કવર થશે. બરાબર. અને એના નમૂના સ્વરૂપે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ટોટલ મેં અહીંયા તમારી સમક્ષ શોર્ટકટ રજૂ કરી છે. અને હજુ બાકી છે. હજુ આપણે આ શોર્ટકટ ભણવાની બાકી છે. એટલે ખાસ ધ્યાન આપજો. અને હા, જો તમે મારી ચેનલની અંદર નવા હો તો મારી ચેનલ અશ્વિન બોટાદરાને અચૂક ભૂલ્યા વગર સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો. આ તમે તમારે પાકી બુકની અંદર લખી નાખો. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ તો હજુ 2 એવા મુદ્દા છે કે જે તમારે ઘણી વખત ટ્વિસ્ટિંગની અંદર પૂછાતા હોય છે. 2 મુદ્દા એવા છે. એક તો તમારે જે 52 પત્તા જે આવે, ઘણી વખત તમે કહેતા હોય કેટ, સાદી ભાષામાં તમે કહેતા હોય ગંજી પત્તો. બરાબર. એ કેટને આધારિત દાખલા પૂછાતા હોય છે. અને હજુ એક બીજો મહત્વનો મુદ્દો છે સાદું વર્ષ અને લીપ વર્ષ. બરાબર. આ 2 બહુ મહત્વના મુદ્દા છે કે જેના આધારે તમને ટ્વિસ્ટિંગમાં દાખલા પૂછાતા હોય છે. તો જોઈએ, આપણે સૌથી પહેલા નાનો મુદ્દો છે જોઈએ છીએ 52 પત્તા. હવે ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખ્યાલ હોય, મજાકમાં મસ્તા રમતા હોય. બરાબર. પણ ઘણા એવા વિદ્યાર્થી મિત્રો પણ હોય છે જેને 52 પત્તામાં ખ્યાલ નથી આવતો. બરાબર. તો 52 પત્તામાં તમને જેને ખ્યાલ નથી આવતો, બરાબર, તો એના માટે તમને કહી દઉં છું કે ટોટલ 52 પત્તાની અંદર 4 વેરાયટી આવે. ટોટલ કેટલી વેરાયટી આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 4 વેરાયટી આવે. 4 વેરાયટી કઈ કઈ? બરાબર. તો એક તો તમારે આવે કાળી. બરાબર. કાળીનો સિમ્બોલ મને યાદ છે ત્યાં સુધી આખું ભરેલું હોય આ ટાઈપનું. આ કાળી કહેવાય. શું કહેવાય? કાળી. અને કલર પણ કેવો આવે? કાળો કલર આવે. આનો કેવો કલર આવે? કાળો કલર. એક મિનિટ. કાળી, ઓકે, આ કાળી. બીજી આવે તમારે ફૂલ્લી.
બરાબર. એનું કંઈક આવું આવે છે, આ ટાઈપનું ઝાડવા ટાઈપનું, અને એ પણ આખું કાળા કલરનું આવે. બરાબર. કલર કેવો આનો પણ કાળો. ત્રીજી જે વેરાયટી આવે છે તમારે લાલ આવે છે. કેવી આવે છે? લાલ આવે છે. લાલ હાર્ટ શેપનું આવે છે. આવું આખું ફિલ કરેલું આવે છે લાલ કલરથી. કેવા કલરથી? લાલ કલરથી. બરાબર. ને બીજી એક આવે છે ચરકટ. કેવું આવે છે? ચરકટ. 4 ખૂણા હોય. કેટલા ખૂણા? 4 ખૂણા. આ પણ આખું તમારે લાલ કલરનું આવે. કેવા કલરનું આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? લાલ કલર. આમાં ટોટલ તમારે 13 ટોટલ કેટલા પત્તા આવશે આની અંદર? તો કે આની અંદર પણ 13 પત્તા, આની અંદર પણ 13 પત્તા, આની અંદર પણ 13 પત્તા, અને આની અંદર પણ 13 પત્તા. 13 ચોકા કેટલા થઈ ગયા? 52 પત્તા થઈ ગયા. હવે 13 પત્તામાં કયા કયા? બરાબર. તો સમજો. સૌથી પહેલા એકો આવે. એકો આવે ને એને એ વડે દર્શાવાય, કેપિટલ એ. પછી આવે 2 આવે, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10. આ 1 થી તે 10 સુધીના પત્તા. તમને એમ થાય આ તો 10 જ થયા, 3 બાકી. ઓકે. 10 પૂરા થાય પછી તમારે આવે છે ગુલામ આવે છે. શું આવે છે? ગુલામ. ગુલામ જે રહ્યું ને કેપિટલ જે વડે દર્શાવાય. શેના વડે? કેપિટલ જે. પછી આવે તમારા રાણી, ક્વીન. ક્વીન એટલે કે ક્યુ. અને છેલ્લે આવે બાદશાહ. બાદશાહ એટલે કિંગ, મતલબ કે. જો આ એકો, પછી 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ગુલામ, રાણી, બાદશાહ. બરોબર. આ પ્રમાણે 13 પત્તા થઈ ગયા. સેમ ટુ સેમ વેરાયટી અહીંયા પણ આવી હોય છે, અહીંયા પણ આવી હોય છે, અને અહીંયા પણ આવી હોય છે. માની લો કે આની અંદર એકો છે તો એ કાળીનો એકો હોય, આમાં તો કે ફૂલીનો એકો, આમાં લાલનો એકો, આમાં ચરકટનો એકો. ખ્યાલ આવી ગયો તમને? બરાબર. હજુ એની અંદર હું ભાગ પાડું, બરાબર, તો આ 10 સુધીની પેટર્ન અલગ છે, અને આ એને પછીના જે છે એની પેટર્ન પણ અલગ છે. શું કામ? તો આ જે 1 થી માંડીને તે 10 સુધીના છે એ કેટલા છે? ચિત્ર વગરના. કેવા છે? આ ચિત્ર વગરના. ખાલી આંકડો જ હોય, આ સિમ્બોલ હોય જે તે, અને માત્ર આંકડો. પણ જે ગુલામ, રાણી અને બાદશાહ છે એ ચિત્રવાળા છે. કેવા છે? ચિત્રવાળા. એટલે કે ચિત્રવાળા કેટલા છે? 3. અને ચિત્ર વગરના કેટલા છે? 10. થઈ ગયા 10 ને 3 13. આવી સેમ ટુ સેમ આની અંદર રિપીટ થાય છે. હવે અહીંયા તમે જો, અહીંયા કુલ કેટલા? 52. શું થઈ ગયું? એ તમારે કુલ પત્તા. બરાબર. પછી અહીંયા તો કે ચિત્ર વગરના કુલ કેટલા થઈ ગયા તમારે? તો કે 10 ને 10 20 ને 10 30 ને 10 40. કુલ કેટલા થઈ ગયા? 40. અહીંયા તમે જાઓ, બરાબર, તો ચિત્રવાળા કુલ, અથવા તો કુલ ચિત્રવાળા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થશે? 3 છે તો 3 ચોક ને 12. હવે આ બેનો ટોટલ કરો, 40 ને 12 થઈ ગયા 52. અહીંયા તમારે મેચ થઈ ગયું. આખું ખ્યાલ આવી ગયો. આવી રીતે ટોટલ 52 પત્તા હોય છે. હજુ એમાં તમને એમ પૂછે, તમને માની લો કે એમ પૂછે કાળીના પત્તા તો કેટલા? 13. તમને એમ પૂછે ફુલ્લીના પત્તા તો કેટલા? 13. તમને એમ પૂછે લાલના પત્તા તો 13. તમને એમ પૂછે ચરકટના પત્તા તો 13. પણ હવે હજી આનેથી એક સ્ટેપ આગળ જાઓ તો આ જે 2 પત્તા છે તે કાળા કલરના છે. કેવો કલર? કાળો કલર. બરાબર. તમને એમ પૂછે કાળીના પત્તા તો 13. પણ તમને એમ પૂછે કાળા કલરના પત્તા તો 26. શું કામ? કાળા કલરમાં કાળી આવે ને ફૂલી આવે. જો ધ્યાન રાખજો, અહીંયા મિસમેચ ના થાય, ખાસ ધ્યાન રાખજો. તમને એમ પૂછે કાળીના પત્તા તો 13, પણ કાળા કલરના પત્તા તો 26. બરાબર. એવી જ રીતે આ જે 2 છે આ બંને લાલ કલર હોય છે. કેવો કલર હોય છે? લાલ કલર. તો તમને એમ પૂછે લાલના પત્તા તો 13, પણ લાલ કલરના પત્તા તો 26. ખ્યાલ આવ્યો તમને? સમજાણું શું કહેવા માંગુ છું? બરાબર. તમને એમ પૂછે એકા કેટલા તો 4, અહીંયા 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 અહીંયા. બસ આવી રીતે પૂછાય છે. બીજું આની અંદર જોકર
એ 52 પત્તાનો હિસ્સો નથી. જોકર એ 52 પત્તાનો હિસ્સો ગણવામાં આવતો નથી. તમને એમ પૂછવામાં આવે કે 52 પત્તામાંથી એક પત્તું પસંદ કરતા તે લાલનો એક્કો હોય તેની સંભાવના કેટલી? હવે જો લાલનો એક્કો, તો લાલ એટલે આ ને એમાં એક્કો એટલે લાલનો એક્કો કેટલો હોય? ખાલી એક જ તે. અને કુલ પત્તા કેટલા? 52. તો સંભાવના શું થઈ? 1/52. તમને એમ પૂછે કે પસંદ કોઈ એક પત્તું પસંદ કરતા તે પત્તું ચરકટનું હોય તેની સંભાવના, તો ચરકટનું હોય એમ કીધું છે. તો ચરકટના પત્તા કેટલા? 13. કુલ પત્તા 52. તો 13/52. તમને એમ પૂછવામાં આવે કે પત્તું ફુલ્લીનો ગુલામ હોય, તો આ ફુલ્લી બરોબર એનો ગુલામ, તો કે અહીંયા આવશે. તો ફુલ્લીનો ગુલામ કેટલો? ખાલી એક જ તે. અને કુલ પત્તા 52. તો 1/52. તમને એમ પૂછે કે પત્તું પસંદ થયેલું પત્તું કાળીનું હોય, આ કાળી, તો કાળીનું હોય એની સંભાવના, તો કાળીના પત્તા કેટલા છે? અહીંયા 13. કુલ પત્તા 52. 13/52. 13 ચોકા 52 એટલે 1/4 થાય. પણ જો તમને એમ પૂછે પસંદ થયેલું પત્તું કાળા કલરનું હોય, તો કાળા કલરના પત્તા કેટલા આવે? 26 આવે. તો 26/52. 26 દુ 52 થાય એટલે 1/2. ખ્યાલ આવ્યો? આવી રીતે આ પૂછાય છે કે તમને એમ પૂછે કે એક પત્તું પસંદ કરતા તે જોકરનું હોય તેની સંભાવના શોધો, પણ જોકર 52 પત્તામાં ગણાતું નથી, તો એની સંભાવના શું થઈ ગઈ? 0. કારણ કે 52 પત્તામાં એ છે જ નહીં, તો પછી એને પસંદ ક્યાંથી કરવાના આપણે? બરોબર. તો એની સંભાવના કેટલી થઈ ગઈ? લાડવો. અશક્ય ઘટના થઈ ગઈ. કેવી થઈ ગઈ? અશક્ય ઘટના થઈ ગઈ. ખ્યાલ આવ્યું? આ કોનું ટ્વિસ્ટિંગ છે આખું? તમારે 52 પત્તા. બરાબર. કોનું છે આ? 52 પત્તાનું. મતલબ કે આને તમે એમ પણ કહી શકો ટ્વિસ્ટ પ્લસ શોર્ટકટ. શું કહી શકો આને? ટ્વિસ્ટ પ્લસ શોર્ટકટ. કોના માટે? 52 પત્તા માટે. હવે જે આવે છે તમારે લીપ વર્ષ માટે આવે છે. કોના માટે આવે છે? લીપ વર્ષ. લીપ વર્ષ. બરાબર. સાદું વર્ષ અને લીપ વર્ષ. તો એની અંદર પહેલા આપણે તમે લીપ વર્ષ શરૂ કરતા પહેલા જોઈ લઈએ સાદું વર્ષ. કયું વર્ષ જોઈ લઈએ? સાદું વર્ષ. પછી બેનો તફાવત જોઈએ એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે શું થાય છે, બેની અંદર શું તફાવત છે. સાદું વર્ષ. તો સાદા વર્ષના દિવસો કેટલા હોય? 365 દિવસો હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો. કેટલા દિવસો હોય? 365. હવે એમાં યાદ રાખજો, કોઈ પણ વર્ષ હોય, સાદું હોય તો ભલે, લીપ વર્ષ હોય તો ભલે, ફરજિયાત એમાં 52 અઠવાડિયા જ હોય છે. કેટલા હોય છે? 52 અઠવાડિયા. બરાબર. હવે એક અઠવાડિયાના દિવસો કેટલા? 7. મતલબ કે અહીંયા તમારે લખી શકો કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ 52 ગુણ્યા 7. મતલબ કે 52 અઠવાડિયાની, એક અઠવાડિયાને કેટલા દિવસ? 7 દિવસ. તો તમને એમ થાય આનો ગુણાકાર કેટલો? બરોબર. તો 52 માંથી થોડીક વાર પૂરતા 50 લ્યો. બરાબર. તો 50 ગુણ્યા 7 એટલે 5 સત્તું 35 એટલે 350 થયા. અને અહીંયા 2 વધ્યા તો 2 સત્તાને 14. તો 350 અને 14 એટલે કેટલા થાય? 364 થાય. કેટલા થાય? 364. અહીંયા દિવસો કેટલા છે? 365. મતલબ કે અહીંયા પ્લસ 1 કરવો પડશે. શું કરવો પડશે? પ્લસ 1. તો 365 થાય. તમારે કરી જોવાની છૂટ છે તમારે ત્યાં. બરાબર. ઘરે 52 ગુણ્યા 7 એટલે 364 અને વત્તા 1 કરો એટલે 365. મતલબ કે અઠવાડિયાના તમામ વાર જે 7 છે એ કેટલી વખત આવે છે? 52 વખત આવે છે. કેટલી વખત? 52 વખત. પણ એક દિવસ એવો છે ગમે વારમાંથી કે જે 53 વખત આવે છે. કેટલી વખત? 53 વખત. આ જે એકડો છે ને, એકડો, એ કેટલી વખત આવે છે? 53 વખત. હવે 53 વખત કઈ રીતે એ તમને સમજો. માની લો કે 1 જાન્યુઆરી, વર્ષ ક્યારે શરૂ થાય? 1 જાન્યુઆરી. તો 1 જાન્યુઆરીએ તમારે ગુરુવાર છે. કયો વાર છે? ગુરુવાર. તો એ જે ગુરુવાર રહ્યો ને એ 53 વખત આવશે. કેટલી વખત? 53 વખત. બાકી ગુરુવાર સિવાયના તમામ, મતલબ કે સોમ, મંગળ, બુધ અને શુક્ર, શનિ, રવિ, આ બધા 52 વખત આવશે. એ એક વાર એવો છે કે જે 53 વખત રિપીટ થાય. અને 53 વખત શું કામ? તો કે આનું કેલ્ક્યુલેશન શું બને? 365 નું 52 ગુણ્યા 7 ને વત્તા
એક રહ્યું કેટલી વખત 53 વખત બરાબર મતલબ કે તમને એમ કે કોઈ સાદા વર્ષની અંદર કયા વર્ષની અંદર સાદા વર્ષની અંદર 53 મંગળવાર હોવાની સંભાવના હવે 53 મંગળવાર તો એક વખત આવી શકે ને તો એકના છેદમાં કેટલા અઠવાડિયાના દિવસો કેટલા તો કે 7 તો સંભાવના થાય એકના છેદમાં 7 જો યાદ રાખજો કે સાદું વર્ષ હોય કે લીપ વર્ષ હોય છેદમાં કુલ ઘટકોમાં ફરજિયાત 7 આવે છે કેટલા આવે 7 આવે 365 66 નો આવે અને 7 શું કામ એક અઠવાડિયાના દિવસો કેટલા 7 એટલા માટે બરોબર તમને એમ પૂછે 53 સોમવાર આવવાની સંભાવના એકના છેદમાં 7 તમને એમ પૂછે 53 રવિવાર એકના છેદમાં 7 ગમે મૂળ 53 પૂછે સાદું વર્ષ હોય એટલે એકના છેદમાં 7 લાગે બરોબર ગમે વાર તમને કીધો હોય તો ચાલે હવે બીજી આપણે આગળ કેલ્ક્યુલેશન જોઈ તો હવે એમાં જે અલગ અલગ મહિના આવે જેમ કે 28 દિવસ આ એક કેલ્ક્યુલેશન જોઈ લે કઈ 28 દિવસનો મહિનો આવે ને ફેબ્રુઆરીમાં તો 28 દિવસની કેલ્ક્યુલેશન શું થાય તમારે તો કે 4 ગુણ્યા 7 મતલબ કે 4 અઠવાડિયા આવે ને 4 અઠવાડિયા ગણો એટલે 7 ચોકા 28 ને 28 દિવસનો મહિનો પૂરો થઈ ગયો મતલબ કે એકેય દિવસ વધારાનો આવશે નહીં મતલબ કે પ્લસ અહીંયા આવશે 0 તો તમામે તમામ વાર કેટલી વખત આવશે 4 વખત આવશે કેટલી વાર 4 વખત તમને એમ પૂછવામાં આવે કે સાદા વર્ષની અંદર 4 બુધવાર આવવાની સંભાવના તો કે આવે જ તે ફરજિયાત આવે અને આવે તે સંભાવના થઈ જાય એની એક ફિક્સ ઘટના છે કેટલી આવશે એની સંભાવના 1 તમને એમ પૂછવામાં આવે કે સાદા વર્ષની અંદર ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 4 શનિવાર આવવાની સંભાવના તો 1 કેટલી થાય 1 ખ્યાલ આવી ગયો શું કામ 1 તો કે તમામે તમામ વાર 7 વાર બરાબર 4 વખત તો આવે જ છે એટલા માટે પણ તમને એમ પૂછે 5 વખત આવવાની સંભાવના તો 0 થાય શું થાય 0 ખ્યાલ આવ્યો પછી 28 દિવસની કેલ્ક્યુલેશન ત્યારબાદ તમારે આવે છે 30 દિવસની કેલ્ક્યુલેશન કોની કેલ્ક્યુલેશન 30 દિવસની કેલ્ક્યુલેશન હવે 30 દિવસમાં આ પ્રમાણે કરો તો પહેલા તો 4 અઠવાડિયા ગણો તો 4 સત્તા ને 28 અને હજુ 2 બાકી રહે ને 28 માં 2 ઉમેરવા પડે તો કેલ્ક્યુલેશન શું થશે એની 4 ગુણ્યા 7 પ્લસ 2 બરાબર મતલબ કે અઠવાડિયાના 7 વાર કેટલી વખત આવશે 4 વખત પણ 2 વાર એવા છે કે કેટલી વખત આવશે આ 4 વખત છે તો આ કેટલી વખત આવે 5 વખત આવે આ બગડો જે છે એ શું આવશે તમારે 5 વખત બરાબર તમને એમ પૂછી લે કે દાખલા તરીકે એમ પૂછે કે એપ્રિલ મહિનો હવે એપ્રિલ મહિનો એટલે તમે ગણી શકો જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી માર્ચ એપ્રિલ મતલબ કે કેટલા દિવસ થયા 30 દિવસ થયા તો એપ્રિલ મહિનામાં 5 ગુરુવાર આવવાની સંભાવના શોધો તો 5 ગુરુવાર કીધા છે ને બરોબર તો 5 ગુરુવાર હોય તો એવા કેટલા ઘટક મળે 2 ઘટક તો 2/7 ની કઈ રીતે 2 ઘટક મળે તમને કહું માની લો કે એપ્રિલ મહિનો એપ્રિલ ફૂલથી ચાલુ થાય ને 1 એપ્રિલ માની લો કે આપણે કોની ચર્ચા કરતા હતા ગુરુવારની ચર્ચા કરતા હતા માની લો કે 1 તારીખે બુધવાર હતો 1 તારીખે શું હતો બુધવાર તો કોણ 5 વખત આવશે તો કે બુધવાર અને ગુરુવાર બે કેટલી વખત આવશે 5 વખત બરાબર આ બગડો છે એટલે મતલબ કે બુધવારે ચાલુ થાય તો 5 વખત આવ્યું માની લો કે મહિનો ગુરુવારે ચાલુ થાય ક્યારે ચાલુ થાય છે ગુરુવારે તો હોય તે ગુરુવાર અને શુક્રવાર 5 વખત તો 2 ઘટક મળ્યા ને તમને કયા 2 ઘટક મળ્યા કે બુધવારે ચાલુ થાય તોય તે ગુરુવાર 5 વખત અને ગુરુવારે ચાલુ થાય તોય ગુરુવાર 5 વખત મતલબ કે આમાં 5 દિવસનું પૂછે 30 દિવસના મહિનામાં 5 વખતનું પૂછે કોઈ પણ એટલે સંભાવના ફરજિયાત કેટલી આવે 2/7 આવે કેટલી આવે 2/7 પછી તમારે કેલ્ક્યુલેશન એક આવે છે 31 દિવસ કેટલા દિવસની 31 દિવસ હવે 31 દિવસની કેલ્ક્યુલેશન હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે શું પૂછાય અહીંયા તો કે 4 અઠવાડિયા એટલે 4 ગુણ્યા 7 બરાબર ને 28 માંથી 31 કરવાનું તો 29 30 31 કેટલા ઉમેરવા પડ્યા 3 તો અહીંયા આવશે પ્લસ 3 એ 3 વાર એવા હશે કે 3 વાર કેટલી વખત આવશે 5 વખત આવશે કેટલી વખત 5 વખત શું કામ 5 વખત તો કે અઠવાડિયા કેટલા છે 4 અઠવાડિયા આખા છે એટલે 4 વખત તો આવશે જ તે અને એ સિવાય કેટલા તો કે 5મી વખત 3 વાર આવશે ખ્યાલ આવી ગયો તમને આ રીતે 31 દિવસની કેલ્ક્યુલેશન હવે તમારે આવે છે કઈ તો કે લીપ વર્ષની કેલ્ક્યુલેશન
લીપ વર્ષમાં ફેરફાર શું થાય છે? તો જ્યાં અહીંયા 365 દિવસ છે ને ત્યાં થઈ જાય 366 દિવસ. કેટલા થઈ જાય છે? 366 દિવસ. ચલો આ એક ફેરફાર થઈ ગયો. તો હવે એની કેલ્ક્યુલેશન અહીંયા 365 માં તે શું હતી? તો 52 × 7 એટલે 364. એમાં જે એક ઉમેરો તો 365, તો હજી એક વધારાનો ઉમેરો તો 366 થઈ જાય ને. મતલબ કે કેલ્ક્યુલેશન શું થઈ? ઇઝ ઇક્વલ ટુ 52 અઠવાડિયા એટલે 52 × 7 અને +2 આવશે. આમાં શું આવશે? +2. મતલબ કે 2 કોઈ પણ વાર એવા હશે કે જે કેટલી વખત આવશે? 53 વખત આવશે. કેટલી વખત આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 53 વખત. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે રહી વાત એના મહિનાની, તો એમાં 28નો તો ન જ આવે. 28ની જગ્યાએ કોનો આવે? 29નો મહિનો આવે. બરાબર. મતલબ કે અહીંયા હું કરું છું 29 દિવસ. તો 29 દિવસની કેલ્ક્યુલેશન તમારે શું થાય? 4 + 28 ને વત્તા 1. 4 × 7 + 1 મતલબ કે 4 અઠવાડિયા આખા. અને એ સિવાયનો એક દિવસ એવો છે કે જે વધારાનો આવે. મતલબ કે કેટલી વખત થયો? 5 વખત થયો વિદ્યાર્થી મિત્રો. કેટલી વખત? 5 વખત. ખ્યાલ આવી ગયો તમને આની અંદર? આ કોની વાત થઈ? 29 દિવસ. મતલબ કે ફેબ્રુઆરી મહિનો. જો તમને એમ પૂછાય કે લીપ વર્ષમાં ફેબ્રુઆરી મહિનામાં, લીપ વર્ષ એમાં ફેબ્રુઆરી મહિનો એમાં 5 બુધવાર આવવાની સંભાવના. 5 બુધવાર કીધા છે તો 5 વખત ખાલી એક દિવસ આવે તો 1/7. ખ્યાલ આવી ગયો તમને? હું શું કહેવા માંગુ છું? સમજી ગયા તમને? આ છે તમારું ટોટલ છે. હવે એમાં 30 દિવસ આવે તો એમાં આ જ કેલ્ક્યુલેશન લાગે ને 31 હોય તો આ જ કેલ્ક્યુલેશન લાગે. મતલબ કે અહીંયાથી બે કેવું છે? તમારે સરખું છે. બરાબર. ફેર ખાલી આટલો પડે છે 365 એના 366 એની કેલ્ક્યુલેશન ચેન્જ થાય. અહીંયા જે 28 દિવસ હોય અહીંયા 29 દિવસ થાય. બાકી 30 અને 31 બંને કેવા રહે છે? સેમ ટુ સેમ. એમાં કોઈ જ જાતનો ફેર પડતો નથી. બરાબર. મતલબ કે આને પણ તમે શું કહી શકશો? ટ્વિસ્ટિંગ પ્લસ શોર્ટકટ. આ પ્રકારે આ દાખલામાં ટ્વિસ્ટ થઈ શકે છે. બરાબર. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે જે તમારા મોટા ભાગની જે કંઈ પણ થિયરી હતી, બરાબર, એ થિયરી તમામ રેગ્યુલર થિયરી પ્લસ એમાં શોર્ટકટ શું પ્લસ એમાં ટ્વિસ્ટિંગ શું, આ તમામે તમામ થિયરી મેં અહીંયા કવર કરી લીધેલી છે. હવે એક પણ મુદ્દો એવો આપણે બાકી નથી રહેતો કે જે તમારે સમજવાની જરૂર પડે. આની અંદર તમારે ટોટલી થિયરી કવર થઈ જાય છે. જો વ્યવસ્થિત તમને કહું છું, વ્યવસ્થિત રિપીટ કરી અને ફરીથી લેક્ચર બંને, લેક્ચર 1 અને લેક્ચર 2, આ વિડીયો જ્યારે પૂરો થાય છેલ્લે યલો કલરની સ્લાઇડ આવશે થેન્ક યુ લખેલું, તો એ વખતે તમને ત્યાં એક બોક્સમાં પહેલાં આવશે, બરાબર, એની અંદર તમને શું મળશે? આનો થિયરી પાર્ટ 1 એ વિડીયો તમને મળશે, એ તમારે ખાસ જોઈ લો. અને હા, આના આધારે હું તમને મસ્ત મજાનો ક્વેશ્ચન પૂછું સંભાવનાનો. સમજો, અત્યારે ચોમાસું ચાલે છે, તો ચોમાસાની સિઝનમાં સમજો, ચોમાસાની સિઝનમાં બપોર પછીના સમયમાં અથવા તો બપોર પછી એમ ન કહું, સીધું એમ કહું 4:17 કાંઈક આમ પકવટ ટાઈમ કહી દીધો, એવું નહીં કે 4:30 વાગ્યા, કંઈક કોઈ પણ એમ માની લો કે 4:17 પશ્ચિમ દિશામાં મેઘધનુષ્ય દેખાવાની સંભાવના, ખાલી જગ્યા છે. આમ કરીને પૂછી નાખે, તમને એમ થાય આવું તો મુદ્દો કાંઈ આવ્યો જ નહીં આપણે, પણ લોજિક છે. તમે વિચારજો, મેઘધનુષ અહીંયા તમારે ગણિત અને વિજ્ઞાન, મેથ્સ અને સાયન્સ બંને કમ્બાઈન થાય છે. કઈ રીતે સમજો? મેઘધનુષ ક્યારે બને છે? તો ચોમાસાની સિઝન હોય ત્યારે જ બને છે, પહેલી વાત તો, બરોબર. બીજું કે કઈ રીતે બને છે? તો કોઈ વાદળ જે હોય છે એની અંદર પાણીના ટીપા સમાયેલા હોય છે, બરાબર. તો જ્યારે સૂર્યનો પ્રકાશ એની ઉપર આપાત થાય તો એની સામેની બાજુ પ્રકાશનું વિભાજન થાય છે. તમને યાદ હોય તો જાની વાલી પીનારા તમારા વિજ્ઞાનમાં ભણવામાં આવશે, બરાબર. જાંબલી, નીલો, વા એટલે વાદળી, લી એટલે લીલો, પી એટલે પીળો, ના એટલે નારંગી, બરાબર, અને રા એટલે રાતો, બરાબર. આવી રીતે તમારે અલગ અલગ ટોટલ કેટલા 7 કલરમાં એનું વિભાજન થાય, અને 7 કલરની જે પ્રતિબિંબ જે સામે દેખાય એને તમે મેઘધનુષ્ય કહો છો. શું કહો છો? મેઘધનુષ. તો હવે સીધી વાત છે કે સૂર્ય આ બાજુ હોય તો કિરણો આમ પડી અને સામેની બાજુ મેઘધનુષ રખાય ને,
રચાય ને. હવે તમે વિચારો કે તમને એમ કીધું 4:17 મતલબ કે સૂર્ય આથમવા તરફ છે પશ્ચિમ દિશામાં, તો મેઘધનુષ કઈ દિશામાં રચાય? પૂર્વ દિશામાં જ રચાય, આ સિવાય એકેયમાં રચાય નહીં. તો મતલબ કે આપણને તો એમ પૂછ્યું પશ્ચિમ દિશામાં, તો જે બાજુ સૂર્ય હોય એ બાજુ મેઘધનુષ ન રચાય. રચાય કઈ રીતે? જે બાજુ સૂર્ય હોય એની ઓપોઝિટ દિશામાં રચાય. મતલબ કે આ પેલી વાત ખોટી છે, તો એની સંભાવના કેટલી થઈ ગઈ? 0 થઈ ગઈ. કેટલી થઈ ગઈ? 0. બરાબર. તમને એમ પૂછે કે સવારે 9 વાગે પૂર્વ દિશામાં મેઘધનુષ રચાવાની સંભાવના, તો એની પણ કેટલી થઈ જાય? 0 થઈ જાય છે. કેટલી થઈ જાય છે? 0. બરાબર. હજુ આવું જ એક તમને ટ્વિસ્ટિંગ પૂછું મેઘધનુષની બાબતમાં જ, કે બપોરે 12 વાગે મેઘધનુષ રચાવાની સંભાવના. તો બપોરે 12 વાગે તડકો છે. પહેલાં તો એક એડ કરું છું કે બપોરે 12 વાગે ચોમાસાની સિઝનમાં તમે તડકામાં ઊભા છો, તો તે સમયે મેઘધનુષ રચાવાની સંભાવના. બરાબર. તો એ વખતે મેઘધનુષ રચાય જ નહીં. શું કામ? સૂર્ય ઉપર છે, તો સામેના કિરણો ક્યાં પડે? નીચે. તો નીચે થોડું કંઈ મેઘધનુષ રચાય? તો બપોરના સમયે ખરા બપોરે ક્યારે મેઘધનુષ રચાય નહીં. મેઘધનુષ ક્યારે રચાય? બપોર પહેલાં અથવા તો બપોર પછી, એ સિવાય રચાય નહીં. ખ્યાલ આવી ગયો? હજુ આની અંદર ટ્વિસ્ટિંગ થઈ શકે. તમારે બ્રહ્માંડ નામનું પ્રકરણ આવશે ભણવાની અંદર, તો એમાં મોટા ભાગે આપણે 9 ગ્રહ છે, તમામનું જે ધરીભ્રમણ છે એ સમાન છે. મતલબ કે પૂર્વ દિશામાં સૂર્ય ઉગે છે. પણ 2 ગ્રહ એવા છે, બરાબર, હું પાકો શ્યોર નથી, પણ મને યાદ છે ત્યાં સુધી બુધ અને શુક્ર છે કદાચ. બરાબર. કદાચ આમાં કરેક્શન હોઈ શકે, તમે જોઈ લીજો. એ 2 ગ્રહ એવા છે જેનું ધરીભ્રમણ બાકી બધા કરતાં ઉલટું છે. મતલબ કે આપણે જે સૂર્ય પૂર્વમાં ઉગે છે ને, ત્યાં સૂર્ય પશ્ચિમમાં ઉગે છે. ત્યાં સૂર્ય ક્યાં ઉગે છે? પશ્ચિમમાં. હવે અહીંયા તમને એમ કહેવામાં આવે કે ભાઈ સૂર્ય પશ્ચિમમાં ઉગવાની સંભાવના પૃથ્વી ઉપર, તો 0 કહો. શું કામ? તો કે સૂર્ય તો પૂર્વમાં ઉગે, પશ્ચિમમાં કોઈ દી ઉગે નહીં. પણ તમને એમ પૂછે કે બુધ ગ્રહની ઉપર સૂર્ય પશ્ચિમમાં ઉગવાની સંભાવના, તો 1 આવે. કેટલી આવે? 1. શું કામ? તો ત્યાં પશ્ચિમમાં જ ઉગે, ત્યાં પૂર્વમાં ઉગતો નથી. ખ્યાલ આવ્યો? તો જો આવું ઘણું બધું તમને ટ્વિસ્ટિંગ થઈ શકતું હોય છે. મને જેટલો પણ ખ્યાલ હતો મારા અનુભવને આધારે આટલા વર્ષોના, જે કંઈ પણ ટ્વિસ્ટિંગ થઈ શકતું એ પોસિબલી સરળમાં સરળ રીતે તમને એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર સમજાવેલું છે. વળી તમને કહું છું કે બંને લેક્ચર, થિયરી પાર્ટ 1 અને થિયરી પાર્ટ 2 તમે ખાસ જોઈ લેજો. બરાબર. અને દર વખતની જેમ જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવેલો તો વિડીયોને તમે લાઇક કરજો, તમારા અન્ય મિત્રો જોડે શેર પણ કરજો. અને જો આપ મારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર નવા હો તો મારી ચેનલ અશ્વિન બોટાદરા એને તમે સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો. ધન્યવાદ.